علمی کتابی ہیں کوئی ہمارے بھائی. ہلو 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 میری ہاں جی، آواز کیا آ رہی حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ آ رہی ہے جی، آ رہی ہے، آ رہی ہے جی، آ رہی ہے. کیسے ہیں آپ؟ کہہ رہی تھی آپ سناؤ. میں ٹھیک ہوں. اچھا جی، کیا بات کریں گے؟ بس یہی بات کرنی ہے کہ آپ اتنے مذہب کے خلاف کیوں بولتے ہو، آپ اتنے سخت کرٹک کیوں ہو. مذہب جو ایک انسان کو تسلی دیتا ہے، وہ ایک سیٹسفیکشن دیتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب لیک آف ریلیجن جو ہے وہ کتنی بیماری سے کتنی بیماری کا سبب بن سکتی ہے. اچھا، کیوں کس خلاف کس ہے آپ؟ بیماری کا سبب بن سکتی ہے جی؟ ایک بندہ ہے، اس کو تسلی ملتی ہے مذہب سے. چلو آپ کے نظریے میں جھوٹی بھی صحیح، وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. تو اس کے آپ کو کیا مسئلہ ہے اس سے؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا؟ مجھے تو مسئلہ اس نہیں، بات آپ سے ہے یہاں کہ ہاں جی، ہاں جی، جی آپ کچھ بول رہے تھے. مجھے تو مسئلہ اس بات سے ہے کہ آپ تو مذہب کو آپ نے دنیا کی ہر چیز میں ڈال دیا، سیاست میں بھی، ہسپتال میں بھی، اسکول میں بھی. ٹھیک ہے، لوگوں کو ہر وقت سائنس کے خلاف بھی مذہب، سائنس کی کتابوں میں بھی مذہب ہے، مذہب کی کتابوں میں مذہب ہے، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ٹی وی پہ بھی مذہب چل رہا ہے. ٹھیک ہے، گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، مرتد کی سزا موت، یہ سب کچھ چلا رہے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، جی جی سب کچھ آپ چلا رہے ہیں. تو بھائی مجھے ان سب چیزوں پہ اعتراض ہے، اور بڑا شدید اعتراض ہے. ٹھیک ہے، اچھا، یہ تو آپ نے بتا دیے. یہ تو آپ نے بتا دیا. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ محبت میں، جو ایک اچھا جو کلٹ فالوئنگ ہوتی ہے، وہ اس طرح کے کام کرتی ہے. آپ وہ ان کو بھی دیکھو جو اچھے کام کر رہے ہیں. آپ وہ جو پازیٹیو پرسپیکٹو وہ تو دیکھتے ہی نہیں مذہب کا، صرف نیگیٹو چیزوں کو آپ اٹھا کر یہاں ہسٹری میں لوگوں کو بتاتے ہو. یہ چیز اس چیز کے مذہب کی غلط ہے، یہ غلط ہے. وائی ڈونٹ پازیٹیو یو کیا ٹاک ہے اباؤٹ ویسے دی پازیٹیو تھنگس؟ اسلام میں؟ کیا پازیٹیو بتائیے. نہیں، اسلام میں تو بہت پازیٹیو ہے. جیسے دیکھو جو بھی بلیور ہے، جو بھی جتنے بھی محمد کو ماننے والے ہیں، وہ خیرات بہت کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے پاکستان ہر سال دنیا میں نمبر 1 آتا ہے خیرات کرنے میں. لوگ اچھا، پاکستان نمبر 1 سوال ہے دنیا میں خیرات کرنے میں؟ پاکستان نمبر 1 ہے؟ نہیں، پاکستان کنٹری نہیں، جو لوگ ہیں پاکستان میں رہنے والے، اچھا، جو تو لوگ ہیں پاکستان کے لوگ پاکستان جو میں. ہیں وہ خیرات میں نمبر 1 ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، وہ تو پھر اپنے یہ آپ کے خیرات پاکستان کرتے ہیں. پھر یہ فلڈ ریلیف کے لیے دنیا سے پیسے کیوں مانگتا پھر رہا ہے؟ نہیں، یہ جو ڈیمیج ہوئی ہے نا، یہ تو پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے. لوگ جو اچھا جتنی مدد کر سکتے ہیں ایک دوسرے وہ کر تو رہے ہیں. آپ کو اچھا پتہ نہیں ہے کہ کتنے لوگوں نے کیمپیں لگائی ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. اچھا، تو ان میں سے کرپشن بھی کتنوں نے کی ہے وہ بھی پتہ نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، کرپشن تو ہر جگہ ہوتی ہے نا. کرپشن تو اچھا، کرپشن ہر ایک جگہ ہوتی ہے. انڈیویجول کی اچھا، تو ڈیپینڈ آپ کیا کرتی ہے نا. سمجھتے ہیں صحابہ میں کرپشن ہوتی تھی اس وقت بھی؟ نہیں، اس وقت تو نہیں. صحابہ تو ایک مطلب کہ ایک نہیں، رول آپ نے ماڈل تھے، ابھی کہا کہ سپیریئر تھنگ. کرپشن تو ہر جگہ ہوتی ہے، مگر آپ پھر یہ ماننے سے انکار کریں کہ صحابہ میں نہیں، نہیں ہر ہوتی. جگہ ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کرتے ہیں. وہ محاورات ہیں. دے آر بیانڈ دیز تھنگس. چلے وہ تو انبیاء کرپشن کرتے کر ہی ہوں نہیں گے، سکتی. اگر صحابہ نہیں کرتے تھے تو انبیاء کرتے ہوں گے. یار آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے وہ بتا سکتے ہیں مطلب کہ کہ وہ آپ، انبیاء میں سے سب سے زیادہ کرپٹ کون سا تھا؟ یار وہ کرپٹ نہیں تھے جانی، وہ کرپٹ نہیں تھے. اچھا، تو دوستو یہ بتانا انبیاء میں سب سے زیادہ کرپٹ کون تھا؟ چیٹ میں بتائیے گا ذرا. اچھا، تو ویسے آپ کہہ رہے ہیں انبیاء میں سے کوئی بھی کرپٹ نہیں تھا، کوئی چھوٹی موٹی کرپشن نہیں کسی نے کی ہو؟ نہیں، وہ کرپٹ نہیں تھے. وہ اس طرح کے انسان ہیں جنہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے آنے والے انسانوں کے لیے کہ آپ ان ایگزامپل کو فالو کرو اور اچھے انسان بنو، انسانیت کی مدد کرو. اچھا، تو میں جو آپ سے پوچھ رہا تھا، صحابہ بھی کرپٹ نہیں تھے، انبیاء بھی کرپٹ نہیں تھے، اور آپ نے کہا کہ کرپشن تو ہر جگہ ہوتی ہے. نہیں، آپ میری جو یہ جو بات کا جو آپ ایسے مجھے ایک مطلب بات ہے بتائیں، وہ آپ نہیں عمران نہیں خان کے آپ سپورٹر ہیں کہ آپ نواز شریف کے سپورٹر ہیں؟ نہیں، میں پیپلز پارٹی کا سپورٹر ہوں. اچھا، تو اچھا چلے ٹھیک ہے. تو آپ عمران خان کو پسند نہیں کرتے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے کہ میں تو کسی کو پسند نہیں کرتا. سب اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ لائک اینی بڈی. مجھے پتا ہے سب جو ہے اچھا اسٹیبلشمنٹ کے کام کرتے ہیں. چلے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں بھی عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو کہا نا کرپشن تو ہر جگہ ہوتی ہے، تو میں نے کہا یار پھر اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کے آس پاس بھی کرپشن ہو رہی تھی. ہو سکتا ہے نہیں، رسول وہ اللہ کو میں ہو سکتا ہے رسول اللہ یہ کو آپ نے اس بات کو حضرت یار سنو میری بات سنو حضرت غالب. خدیجہ رسول آپ اللہ کو سنو میری بھیجتی بات ہوں سنو شام کے میری بات قافلے سنو پہ، تو رسول اللہ بیچ میں سے میری بات تو تھوڑی سی سنو کرپشن کر لیتے ہو. یار. آپ جو ہے نا ایک بیکار سی ٹاپک کو پکڑ کے رکھا ہے. اس کو چھوڑو، آگے بات چلو. آپ مجھے نہیں، یہ ہنسی بتاؤ تو کہ آپ کی بھی نکل گئی ہے بیچ میں سے.
नहीं आप मुझे नहीं, आप मुझे ये बताओ कि आप जो ये तबलीग जो करते हैं, ऑनलाइन तबलीग करते हैं, इसका आपको जरूर फाइनेंशियली फायदा मिलता है, मुझे आपको पता है, यूट्यूब आपको बहुत पे करता होगा, लेकिन आपको ये भी जहन में चीज जो रखनी पड़ेगी कि इसका लोगों पे क्या असर पड़ रहा है, आपको पता है? तो लोगों पे क्या असर पड़ रहा है आप बताएं जरा। नहीं, वो आपको पता नहीं है? नहीं तो आप बताएं ना यार, मुझे कहा, मैं पाकिस्तान थोड़ी रहता हूँ, मुझे नहीं पता क्या असर पड़ रहा है। लोग आपकी वजह से इथियस्ट हो रहे हैं और ये हमें अच्छा हर्ट कर रहा है। अच्छा, तो कहाँ आपको क्या गुर्दे में पथरी हुई है कि पित्ते में पथरी हुई है मेरे लोगों को एथियस्ट करने की वजह से? नहीं, मेरा एक मजहब है, अगर वो लोग छोड़ेंगे तो मैं तकलीफ तो होगी ना मुझे। तो, तो यार अगर छोड़ेंगे तो तकलीफ आपको कैसे हो रही है, दर्द कहाँ हुआ है? यानी ये मेरा मजहब है, ठीक है। अगर अच्छा आपका तो अगर फिर, अगर आप इथियस्ट हो, ठीक है, अगर हाँ तो कोई फिर इथियम छोड़ दे तो मतलब कि कहीं ना कहीं आपको ये दुख जरूर होगा, ये तकलीफ जरूर होगी कि इसने क्यों छोड़ी है। नहीं तो उस, हाँ ठीक है, दर्द तकलीफ होगी, पर उसकी मर्जी, उसने छोड़ दिया, खत्म होगी बात। नहीं इस तरह नहीं, आप जैसे लोग जो बैठे होते हैं ना, ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं, जो हाँ नेगेटिव हाँ। पर्सपेक्टिव बताते हैं, आपकी वजह से होते हैं। नहीं तो क्या करें फिर, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव क्या बताएं इस्लाम का, मुझे बताएं। नहीं आप इस्लाम के खिलाफ क्यों हो? मुझे ये बताओ, मैं इस्लाम के ना खिलाफ अपना, क्यों हो? चले मैं पॉजिटिव पर्सपेक्टिव आइंदा से बताऊंगा। मैं नहीं कहूंगा, आप मुझे ये वाह बताओ। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, इस्लाम जो है वो जो है वो मुल्हिदों के कत्ल की बात करता है, हैं? तो मैं तालियां बजाया नहीं करूंगा आइंदा से, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हो जाएगा। मैं ये बताऊंगा कि नहीं हाँ जी, अल्लाह के रसूल ने 9 साल की बच्ची से 6 साल की बच्ची से शादी की थी, वाह वाह क्या बात है, मैं वाह वाह कर दिया करूंगा, साथ पॉजिटिव हो जाएगा। बस यार, आप जो है ना बात नहीं आओगे, आपने वही जो है ना वो बातें करते हो जो एक मैंने आपको परख नहीं तो लिया, आप आप कह रहे एक हो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव एवरेज बताओ, बंदे तो हो। मैं आइंदा बताऊंगा नहीं कि नहीं, हजरत मोहम्मद को देखें कैसे जबरदस्त थे, चंगेज खान से भी ज्यादा जबरदस्त बंदे थे कि एक ही दिन में 600 यहूदी मरवा दिया। आपको इस बात का सबूत है? नहीं सबूत, मैंने तो तारीफें करनी है ना, फिर तारीफें तो झूठी होती हैं, सच्ची नहीं, होती हैं, आपको इससे इस कोई बात फर्क का नहीं सबूत पड़ता। है कि 600 लोगों को मारा। आप हाँ ये तो है जहन ना, में आपकी नहीं, इस्लामी आप ये किताबों में तसवर भी लिखा कर हुआ, सकते हैं, मेरी बात सुनो। आपकी इस्लामी आप ये किताबों में लिखा हुआ ना। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो गालिब। आप ये तसवर भी कर सकते हैं कि ऐसा इंसान चलो इसको छोड़ो, कोई भी इंसान 600 लोगों को नहीं मार सकता, कोई अच्छा। भी लोग इंसान जो है। ओहो। तो आप ये किस तरह तसव्वुर कर सकते हैं कि पैगंबर जो जो रहमत बनकर आया था वो 600 लोगों को मार सकता है? अच्छा तो भाई, और आप बात कोई यह है कि वो रहमत, तो रहमत कुछ लोगों के लिए थे ना, सबके लिए थोड़ी थे, बाकियों के लिए तो रहमत थे ना वो। किसके लिए जहमत थे यार, किसके लिए कफारे जहमत थे? मक्का वो के लिए, अल्लाह का यहूदियों के पैगाम लिए, लाए थे कफारे मक्का के लिए, यहूदियों के लिए। यहूदियों के लिए। हाँ। नहीं नहीं, आप यू आर मिस्टेकन, आपने नहीं तो लगता है यहूदियों के हिस्ट्री लिए, की गलत। यहूदियों पे कौन सी, मदीने के यहूदियों पे रसूल अल्लाह के आने के बाद कौन सी रहमत हुई थी, मुझे ये तो बता दो। यार ये तब होता है जब आप हिस्ट्री की गलत किताबें पढ़ते हो। नहीं नहीं, तो मुझे बताएं ना, कौन सी रहमत हुई थी उन पे। नहीं, उन पे ये अल्लाह का पैगाम लाया था, उनको बताया था कि मैं आखिर रसूल यार हूँ और यहूदियों आप पे, मुझे एक्सेप्ट करो। यहूदियों पे। नहीं सुनो सुनो सुनो, मुझे हाँ बात करने दो अभी। एक प्रॉपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल जो है हाँ ना लोगों के बीच रहा, एक कॉमन मैन हाँ होकर, ठीक है। उसके बाद हाँ नबूवत का ऐलान किया। 40 साल हाँ जी। में अब कोई भी ऐब नहीं बताते कि ये ऐब था, ठीक है। 40 साल के बाद जब नबूवत का ऐलान किया, आप जो है बताते हो कि ये ऐब है इस बंदे में, आप इसको फॉलो ना करो। 40 साल से पहले भी ऐब होने चाहिए ना, फिर अगर बंदा ऐसा था, एक झूठा था, एक फॉल्स प्रोफेट था, तो 40 साल पहले भी कुछ ना कुछ नेगेटिव पर्सपेक्ट होना चाहिए थे ना, कोई नेगेटिव चीज की होगी ना कुछ। तो वो आप क्यों नहीं बताते? हिस्ट्री में ये तो लिखा है कि 40 साल के बाद ये चीज गलत की है, लेकिन वो क्यों नहीं बताते कि 40 साल से पहले क्या किया था? तो बंदे के आप तभी सामने आते हैं जब उसके पास ताकत आती है, उससे पहले तो नहीं आते। उससे पहले तो आम चलो आदमी ठीक। का किसी को क्या पता होता है कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि इंसान को हम तब जज कर सकते हैं जब वो ताकत में आता है, ठीक है? हाँ जी, यही आप कह एग्जैक्टली, रहे हैं? जैसे इमरान खान को आजकल हम जज कर चलो रहे हैं कि कैसा सफाक बना हुआ है, ट्रक के टायर के न- नीचे आके सहाफी बेचारी मर गई, इमरान खान ने ट्रक भी रोकना मुनासिब नहीं समझा, चलो पता है आपको? नहीं नहीं, वो आप इमरान खान को खिला रहे हैं बीच में, यू आर कंपेयरिंग टू पर्सनालिटीज। मैं आपको क्योंकि ये कह रहा हूँ इमरान खान सुनो की सुनो इमरान खान ने अभी तक यार। नबूवत का दावा नहीं किया और ऐसे काम कर रहा है, तो बाद में नबूवत का दावा कर देगा तो कैसे करेगा, फिर सोचे ना। नहीं, मेरी बात सुनो गालिब भाई, आप मुझे बोलने चले दो, यार। फिर बोलो, एक तरीकेकार से बात नहीं करते हैं मैं इस तो तरह आपको जो है ना बोलने ही दे रहा हूँ, मैं तो चुप हूँ आज, मैंने तो मुंह पे टेप लगाई हुई है आज। हाँ अच्छा किया, आप वैसे भी आप मुंह पे टेप होती है।
अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा हम इंसान को तब जज कर सकते हैं जब वो पावर में होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ पावर में आए और आके ही मक्के हाँ में हाँ। जब फतह किया तो लोगों को छोड़ दिया। तो ये आप इस चीज़ से आप जज नहीं कर सकते आप सल्लल्लाहु मैंने अलैहि भी वसल्लम की आपसे एक रहमत को? सवाल किया, आपने उसका मेहरबानी करें उसका जवाब दे दें, अगर मैं दोबारा करता हूँ आप हाँ, आपसे। ठीक है, मैं आप कोई सवाल करो, मैं इसका जवाब दूँगा, लेकिन आप इस बात को मैं क्या आपसे ये करो पूछता पहले। हूँ कि मदीने के यहूदियों पे कौन सी रहमत नाजिल हुई थी जब रसूल अल्लाह मदीने आए थे? तो जब रसूलुल्लाह मदीने आया था तो अल्लाह का पैगाम लाया था, अल्लाह का हाँ, मज़हब लाया था। तो तो उन उन पे लोगों ने रहमत कौन थी? बैतुल नहीं, उनका तो उनका सूद का कारोबार बंद करा दिया, उनके उनके बाग उनसे छीन लिए, उनकी उनको कत्ल करा दिया, उनकी औरतों को लौंडी गुलाम बना दिया। तो बताएं, ये रहमतें थी सारी या रहमतें थी? मेरी बात सुनो, ये जो हाँ, चीज़ें आप कह रहे हो ये सच नहीं है, ठीक है? ये आपने अच्छा, किसी सच गलत नहीं है। किताब से पढ़ ली है, गलत बंदे ने आपको बताई है। नहीं, अच्छा, आप तो किसी इसका मतलब है कि ऑथेंटिक कोई किताब पढ़ो, मेरी बात सुनो, ऑथेंटिक कोई किताब पढ़ो और हाँ कोई हाँ। किसी अच्छे मौलवी के साथ बैठो, तारिक जमील के साथ बैठो, गांधी अच्छा, तारिक में क्या गांधी के हुआ? साथ बैठो। तारिक जमील मुझे क्या समझाएगा वैसे, मुझे बताएं। वो आपकी इस्लाम इस्लाम की तबलीग करेगा, वो आपको इस्लाम हो जाएगा। आप तो मुझे खुद ही हंसते हुए लग रहे हैं। अभी मुझे ये बताएं, वैसे आपके किसी दोस्त, कोई दोस्त हुआ आपका एथियस्ट मेरी वजह से? सामने बैठा है। और किस वजह से हुआ, किस बात की वजह से हुआ था? मुझे लगता आपके है वही मोबाइल के आपको हंसा रहा है। मुझे हाँ लगता वही है वही ऐसा हंसा है, रहा है। आपकी स्ट्रीमिंग सुन कर वो हो गया है। अच्छा, तो आप इसे इस्लाम उसने क्यों नहीं दोबारा कबूल करा देते? नहीं, उसने मुझे कहा आपसे बात करने के लिए, मैंने कहा चलो ठीक है बात कर लेता हूँ, बात करने में क्या है, तो अच्छा, तो ठीक मैं है। आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं, आप मुझे अच्छा, ये बताओ, चलो ठीक है। हाँ मुझे जी। दोस्त ने कहा कि आप इससे डिबेट करो, मैं आपसे डिबेट कर रहा हूँ, आप मुझे एक भी कोई पॉइंट बता दो कि इस पॉइंट की वजह से, इस बुनियाद की एग्जाम्पल की बुनियाद पे मैं इस्लाम छोड़ूं। आप मुझे ये बताओ। आप इस बात की बेस पे इस्लाम छोड़ें कि इस हजरत मोहम्मद जो बातें करते थे उनमें जुल्म ही इतना सारा है। अब आप मुझे बताएं कि आप शादीशुदा हैं कि गैर शादीशुदा हैं? शादीशुदा। बच्चे हैं? नहीं, बचे रही है, अभी तक 1 साल हुआ है अच्छा, शादी को। क्या आप अपनी किसी 6 साल की बच्ची का, अगर आपकी बेटी हो, मैं कानों को हाथ जी पहले जी लगा रहा हूं, मैं कभी भी नहीं आपको ऐसा मशवरा दूंगा, आप छह जी साल जी की जी। बच्ची की, अपनी बेटी की शादी 50 साल के बंदे से करेंगे? मैं सोच भी नहीं सकता। क्यों नहीं सोच सकते आप? मैं 6 साल की बच्ची की मतलब कि कोई भी इंसान नहीं सोच सकता, ये उसकी सेक्सुअलिटी की उम्र भी आपको नहीं पता होती है है, कि कम से कम। ये सुन्नत अबू बकर है और सुन्नत रसूल है 6 साल की बच्ची से शादी करना। तो मेरे नहीं ख्याल है इस बात ये का बात काफी है ये समझने के लिए कि इस्लाम कोई आफाकी मजहब नहीं है। नहीं नहीं, ये मेरी बात सुनो आप पहले। ये जो उम्र का जो मसला है ना, ये 19 साल है। मैंने गांधी साहब को सुनाई और उसके बाद जाकिर नाइक को भी सुनाई, 19 साल उम्र है। नहीं, छह मगर साल की उम्र तबरी में या नौ में, साल की उम्र में बुखारी कौन में देखता है? सही हदीसें हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है, हज़रत आयशा से मरवी सही हदीसें, तमाम साहित्य में हदीसें वो हैं जिनके अंदर ये लिखा गया कि हज़रत आयशा ने कहा कि मैं 6 साल की थी जब मेरी शादी निकाह हज़रत मोहम्मद से हुआ, 9 साल की थी जब मेरी रुखसती हुई। ये साहित्य में सातों की सातों में ये हदीस मौजूद है। ठीक है, जी सब जी। जगह पे मौजूद है। तो फिर आप मुझे बताएं, गांधी साहब कैसे बुखारी की बात को रद्द कर सकते हैं? वो तो कर ही नहीं सकते। नहीं, गांधी साहब तो कहते नहीं। एक और बात, जब मैं एमबीएस का इंटरव्यू सुन रहा था तो वो कह रहा था कि अच्छा, हदीसें जो है नहीं वो तो तकरीबन एमबीएस, बुखारी 300। बुखारी से बड़ा है नहीं नहीं एमबीएस। नहीं, सुनो 300 या फिर तकरीबन 250 साल, 100 साल के बाद लिखी गई थी हाँ ये हाँ। हदीसें, तो वी कैन नॉट रिलाई ऑन देम। ये नहीं हम तो इनको फिर आप आसान किस चीज पर रिलाई करेंगे? आपका इस्लाम तो हदीसों में ही है ना सारा, कुरान में तो लिखा नहीं ही है नहीं है कुछ। इस्लाम। नो 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 नो, इस्लाम हदीसों में नहीं है, कुरान में इस्लाम कुरान में उम्महातुल है। मोमिनीन में से किसी का नाम लिखा है? नहीं तो फिर आप मुझे कैसे बता सकते हैं कि कुरान आपको बताएगा कि हजरत मोहम्मद की शादी 6 साल की उम्र में आयशा से हुई थी या नहीं हुई थी? ये एक बात है जिस पे मैं काफी अर्से से सोच रहा हूँ। बल्कि आप तो इस तरह सोचें नहीं ना, कह थोड़ा सकते और मैं। सोचें इस बात में। जब आप अपनी 6 साल की बहन की शादी नहीं करेंगे, बेटी की नहीं करेंगे, आप खुद 6 साल की लड़की से शादी नहीं करेंगे, तो आप फिर ऐसे बंदे को क्यों मान रहे हैं जिसने की थी? यार कुछ अच्छे काम भी देखो ना, बहुत सारे एग्जांपल नहीं है। तो मुझे बताएं ना, नमाज आज पढ़ने हम के लिए ऐसा क्या करते है? हैं। आप फिर आप नरेंद्र मोदी के अच्छे काम क्यों नहीं देखते फिर? या हिटलर के क्यों नहीं देखते अच्छे काम? अच्छे काम सिर्फ रसूलुल्लाह के ही देखने हैं, किसी दूसरे बंदे के चलो नहीं देखने। फॉर एग्जांपल मैंने आपकी ये बात मान ली कि इस्लाम जो है एक झूठ की बुनियाद पर बना हुआ है। हाँ तो जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि ये तो एक नैरेटिव देते हैं ना कि दुनिया इस मकसद के लिए बनी है, इंसान उसको लेकर चलता है।
تو اگر یہ بھی چلا گیا، یہ میرے ذہن سے یہ بھی چیز چلی گئی کہ دنیا اس چیز کے لیے بنی تھی، تو میں اپنی باقاعدہ زندگی گزارنے کے لیے کس نیریٹو کو ایکسیپٹ کروں، کس کو میں آپ سچ کسی مانوں، بھی اور میں نیریٹو اپنی کو زندگی ایکسیپٹ نہ کریں، آپ اپنی زندگی کا مقصد خود طے کریں. آپ کی زندگی کا مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی زندگی کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بیوی، اپنے بچوں کو خوش رکھنا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اچھا گھر بنانا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، درخت لگانے ہیں، پودے لگانے ہیں، اپنے محلے کے لوگوں کا فائدہ کرنا ہے، اپنی پاکستان کا فائدہ کرنا ہے، اپنے لوگوں کا فائدہ کرنا ہے. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، انسانیت کا فائدہ کرنا ہے. چھوٹے سے چھوٹا مقصد اور بڑے سے بڑا مقصد آپ رکھ سکتے ہیں اپنی زندگی. نہیں، یہ کام تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو سائیکولوجیکل ریلیف دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم انسانوں میں ایک جو انیٹ ایک نوشن ہے، ایک خیال ہے کہ کوئی ہمیں اوپر سے رول کر رہا ہے. ہماری زندگی کا آنے کا مقصد اس کیا بات ہے؟ کا کوئی ثبوت نہیں ہے نا، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے. بس جھوٹی باتوں ہی نہیں تو تو آپ پھر کچھ بھی بنا سکتے ہیں. نہیں، اگر میں کل کو مر گیا تو فار ایگزامپل خدا کچھ نکلا بھی نہیں تو پھر ہوگا. مر گئے تو آپ سکون میں چلے جائیں گے. جس وقت میں مروں گا اسی ٹائم میں سکون میں آ جاؤں گا. بس میں کینسر سے بھی مرا نا، اور میرے جسم میں ہر ذرے میں تکلیف ہو رہی ہوئی، جس ٹائم میں مروں گا نا ایک دم ایک سکون آ جائے گا. بس ختم ہو جائے گی بات، وہ درد ختم ہو جائے گا، اچھا، میں بھی ختم ہو جاؤں گا، ختم ہوگی بات. کیا ہوتا ہے بہت. چلو صحیح ہے. آج کل اماد الاسلام سے ڈیبیٹ نہیں ہو رہی آپ کی؟ اماد الاسلام کا آپ کو اچھا، آپ بھی ہنس رہے ہیں اماد الاسلام پہ یا میرے پہ ہنس رہے ہیں آپ؟ اس پہ حضرات آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ تو مسلمان ہیں، وہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں اور آپ ان پہ ہنس رہے ہیں. یار، ایسے ایک نہیں کرتے آپ. مسلمان جو بالکل بدو ہو نا، جو اللاجیکل باتیں کریں، جو ان کے جس یہ کو جو اماد بھائی اگر آپ سن رہے ہیں تو یہ آپ کے مسلمان بھائی نے بھی آج یہ کہہ دیا کہ توبہ توبہ. میں آپ کو ایسے نہیں کہتا ہوں. نہیں، میں جب آپ کی ڈبیٹ سن رہا تھا اماد الاسلام کی، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ 2-3 چیزیں اس نے رٹائی ہے، اور وہ اس اچھا کے علاوہ کچھ کہنے کو، اور جو اس نے پری ازیوم کیا ہے کہ یہ چیز میں غالب سے سنوں گا، اس کے علاوہ اس نے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. لیکن آپ اس کی ایکسپیکٹیشن کے اپوزٹ جواب دے رہے تھے، تو وہ بندہ تھوڑا کنفیوز ہو رہا تھا، اور بار بار یہی کہہ رہا تھا مجھے ریفرنس دو، مجھے ریفرنس دو. آپ کو وہ یہاں پر پھنسا رہا تھا کہ مجھے ریفرنس دو. پھر آپ نے ریفرنس دیا، پھر آپ کو وہ یہ کہے گا کہ آپ اس پہ کس طرح بلیو کر سکتے ہو. پھر آپ کو کوئی چیز اس کو سمجھا رہے تھے، پھر آپ کو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو سچ کس طرح مان لیں گے. تو وہ جو ہے نا، وہ الٹیمیٹلی اسی بات پر پہنچنا چاہتا تھا، جہاں تک میری جو انالیسس ہے، وہ آپ کو خدا کی طرف لے جانا چاہتا تھا کہ یہ ساری جو چیزیں انسانی چیزیں یہ جھوٹ ہے، بلکہ جو ٹروتھ ہے وہ قرآن ہے. میں اس کو سن رہا تھا، مجھے بہت آ رہی تھی. مجھے اس طرح لگ رہا چلیں تھا ٹھیک ہے. کوئی 6-7 کلاس کا بچہ، اور کوئی آپ نے ایک بہت ہی سندر لفظ استعمال کیا تھا، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، اور آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا تھا لاسٹ والی چلیں اب جملے آپ، والے مجھے اسٹیج تو میں. سمجھ نہیں آ رہی، مجھے لگ رہا ہے آپ خود فارغ ہو چکے ہیں، آپ ایسے ہی اپنے دوست کا نام لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، صحیح ہے، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. ہاں چلیں ٹھیک ہے، اوکے بائے بائے. اچھا جی، گڈنس ان اسلام بخاری 4557. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہم محسن خان نے بھیجی ہے، اس کو دکھاتے ہیں آپ کو. اچھا، narrated by Abu Hurairah, the verse "You true Muslims are best of peoples ever raised up for the mankind" means the best of people for the people as you bring them with chains on their necks till they embrace Islam. کہ لوگوں کو زنجیریں مار کے لے کے آتے ہو تو تب وہ اسلام قبول کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کی اچھی ایک خاصیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ یہ زنجیریں مار کے لوگوں کو لاتے ہیں. یار مطلب کتنی مشکل بات ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اس سے کسی کو آپ اچھا تو نہیں کہہ سکتے نا. ٹھیک ہے، لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.